آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے خط کے بارے میں کہ 1942 سے 1945 تک جو مولانا نے جو یعنی احمد جیل میں جو رہے تو انہوں نے لکھا ہے خط کو یعنی صدیق مکرم اپنے دوست کے نام یعنی حبیب الرحمن کے نام انہوں نے خط لکھا اور جیل میں، جس میں مولانا نے 24 خطوط لکھے، جس میں سے ہمارے نصاب میں کتنے خطوط شامل ہیں؟ 3 خطوط ہمارے نصاب میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو اسی 3 خطوط کو آج ہم پڑھیں گے مولانا ابوالکلام آزاد کے۔ تو سب سے پہلے ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے بایوگرافی یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں جانتے ہیں ہم لوگ، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، خط کہتے کس کو ہیں کہ خط خیریت کی ترسیل اور تبادلے خیال کا بنیادی ذریعہ ہے۔ خط کیا ہے؟ خیریت کی ترسیل اور تبادلے خیال کا بنیادی ذریعہ ہے۔ کہنے کہ خط ایسے شخص کو لکھا جاتا ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو خط ہم اسی کو لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد کے تعارف ایک نظر میں۔ کہنے کی پیدائش، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی، یعنی سن 1306 ہجری ہے یہ، یعنی اسلامک سال سن 1306 اور انگریزی جو بولتے ہیں تو یہ 1888 عیسوی، جو سورج کا مہینہ لیتے ہیں اور ایک چاند کا، شمسی اور قمری۔ تو دوست کہنے کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام تھا محی الدین احمد، اور ان کا تاریخی نام کہنے کہ فیروز بخت۔ ان کا تاریخی نام فیروز بخت مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ کہنے ان کے وفات جو ہے 22 فروری 1958 عیسوی کو مولانا ابوالکلام آزاد کی کیا ہو جاتی ہے؟ وفات ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہنے کہ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کری؟ مولانا ابوالکلام آزاد کہنے کہ خیر الدین کی نگرانی میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، خیر الدین۔ اس کے بعد کہنے کہ مزید تعلیم انہوں نے کہاں سے لی؟ مزید تعلیم کے لیے مولانا مولوی محمد یعقوب اور مولانا سعادت حسین سے انہوں نے مزید تعلیم حاصل کیا، مزید یعنی آگے کی تعلیم حاصل کی۔ پھر 1903 عیسوی میں کہنے کہ صرف 15 سال یعنی 15 سال کی عمر میں یہ تدریسی فرائض کو انجام بھی دینے لگے مولانا ابوالکلام آزاد، یعنی صرف 15 سال کی عمر میں تدریسی پڑھنے اور پڑھانے کے کام کو انہوں نے انجام دینے لگا۔ کہنے کہ ان کے والد مولانا خیر الدین جو 1928 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ کب؟ 1928 عیسوی میں ان کے والد انتقال کر گئے، 1908 عیسوی میں۔ اور ان کی والدہ کہنے کہ ان کی والدہ جو تھی ہندوستانی نژاد تھی، یعنی ہندوستانی خواتین تھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے یہ مکہ مکرمہ میں ہی پیدا ہوئے تھے اور ان کی والدہ ہندوستان کی ہی تھیں۔ کہنے کہ 1906 عیسوی میں محترمہ زلیخا بیگم سے ان کی نکاح ہوئی۔ کن کی؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی، 1906 عیسوی میں۔ پھر اس کے بعد ان کے ادبی اور صحافتی خدمات ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے، ادبی یعنی مولانا ابوالکلام آزاد ادبی دنیا میں بھی کام کیے ہیں۔ تو ان کا ادبی خدمات جو ہے کیا ہے؟ کہنے کہ 1903 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد رسالہ لسان الصدق جاری کیا، 1903 عیسوی میں رسالہ لسان الصدق جاری کیا۔ اس کے بعد کہنے کہ 1912 عیسوی میں اخبار الہلال انہوں نے شائع کیا، 1912 عیسوی میں اخبار الہلال کے نام سے۔ پھر 1906 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد 1906 عیسوی سے 1920 عیسوی تک کہنے کہ یعنی 44 ماہ رانچی میں نظر بند رہے، یعنی مولانا کو قید کر لیا گیا تھا، رانچی میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی یہ تھی ادبی اور صحافتی خدمات، جو 1903 میں رسالہ لسان الصدق کے نام سے جاری کیا اور 1912 میں اخبار الہلال کے نام سے جاری کیا، اور 1916 عیسوی سے 1920 عیسوی تک 44 ماہ رانچی میں نظر بند ہی رہے مولانا۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کی کچھ سیاسی خدمات ہیں۔ کہنے کہ مولانا ابوالکلام آزاد صرف ادبی اور صحافتی میدان میں ہی کام نہیں کیے ہیں، بلکہ مولانا اس میدان سے بھی ہٹ کر یعنی سیاسی خدمات بھی انجام دیے ہیں، جو کہنے کہ 1920 عیسوی میں
1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कब? 1920 ईस्वी में। उसके बाद कह रहे हैं कि 1923 ईस्वी में महज 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर भी मुंतखब हुए, प्रेसिडेंट, कांग्रेस के सदर प्रेसिडेंट भी बने। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 35 साल की उम्र में 1923 में। कब बने थे? 1923 ईस्वी में। उसके बाद कह रहे हैं क्या? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक यानी दोबारा सदर के ओहदे पर फाइज हुए। उसके बाद कह रहे हैं कि आज़ाद भारत के पहले वज़ीर कहने की तालीम थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद भारत के पहले क्या थे? वज़ीर तालीम थे। पहली बार में उन्होंने 1923 ईस्वी में बने, कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए 35 साल की उम्र में। उसके बाद 1940 से 1946 तक दोबारा ये सदर के ओहदे पर, प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज हुए और आज़ाद भारत के वज़ीर तालीम भी बने। उसके बाद कह रहे हैं क्या? इनकी कुछ अहम तसानीफ भी हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अहम तसानीफ यानी कुछ इसके अहम किताबें भी हैं, जैसे तर्जुमानुल कुरान के नाम से 3 जिल्दों में मौलाना ने लिखा, 3 जिल्दों में शाया हुआ। और दूसरा है क़ैद के दौरान लिखे गए खतूत, यानी जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क़ैद कर लिया गया था तो उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क़ैद के दौरान ही यानी जेल में ही 24 खतूत लिखे थे। कितना? 24 खतूत लिखे थे, जिसमें से हमारी किताब में, हमारे निसाब में 3 ही खतूत क्या है? शामिल हैं, जो गुबार खातिर के नाम से इन्होंने लिखा। नंबर 3 में कह रहे हैं क्या? मौलाना सियासी मैदान में भी काम करते थे, सियासी मैदान में भी इनकी पकड़ थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो कह रहे हैं कि सियासी हालात पर तबसरा इंडिया विंस फ्रीडम के नाम से भी इन्होंने क्या की? किताबें लिखी है। और इस किताब को मैंने भी पढ़ा है नदवे की लाइब्रेरी में, इंडिया विंस फ्रीडम को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। देखिए कह रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम की जो तहरीरें जो है ना, इल्मी गहराई और दीनी बसीरत, मौलाना अबुल कलाम की तहरीरें कैसी होती है? कह रहे हैं कि इल्मी गहराई, दीनी बसीरत और फ़िक्री बुलूगत का मज़हर है। कह रहे हैं इनका अंदाज़ जो होता है मौलाना अबुल कलाम अंदाज़ का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो लिखने का जो अंदाज़ होता है वो क्या है? कह रहे हैं इनका पुरअसर अंदाज़ है और शाइस्ता है, यानी खुश अखलाक है। कह रहे हैं कि उन्होंने दीन और सियासत और तालीम को यकजा करके एक नई राह दिखाई है लोगों को। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अजीम मुफक्किर भी हैं, मुसलह भी हैं और सियासतदान भी और अदीब भी थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कह रहे हैं कि इनका नाम हमेशा इज़्ज़त और एहतराम के साथ ही लिया जाएगा और इनकी तहरीरें नस्लों तक रोशनी देती रहेंगी। जो कह रहे हैं कि हमारे निसाब में जो ये 3 खतूत शामिल है, इन 3 खतूत में से यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ाती ज़िंदगी को इन खतूत में बयान किया गया है। पहले ख़त में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ाती ज़िंदगी को बयान किया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ाती ज़िंदगी क्या थी, यानी मौलाना को चाय से बहुत ज़्यादा शगफ़ थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा क्या था? शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ने लिखने का था और उनको बच्चों से भी काफ़ी दिलचस्पी थी। तो पहले खतूत में इन चीज़ों को बयान किया गया और दूसरे जो ख़त हैं तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के चाय से मुताल्लिक़ बातों को बयान किया गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चाय से बहुत ज़्यादा शगफ़ था। तो कह रहे हैं कि ये चाय जो है कहाँ से आया और हिंदुस्तान की चाय कैसी होनी चाहिए, और हिंदुस्तान की चाय काली चाय है और ये चीन और जापान से आया है और अंग्रेज़ों ने वहाँ उनसे चुराया है चाय को। फिर उसके बाद तीसरा जो ख़त है तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यानी जो क़ैद के दौरान जो असीरी हुई थी तो उसी दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया मोहतरमा यानी ज़ुलेखा बेगम का इंतकाल हो जाता है और मौलाना के साथ वो पल कितने संगीन होता है। तो कह रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तीसरे ख़त में इस चीज़ को बयान किया है। यहीं तक है कहानी, बाकी इंशाअल्लाह हम लोग आगे किताब में देखते हैं।